मंगलाचरण चिंता संतान हंतारो यदनुग्रहतो जंतु सर्वदुःखातिको भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचदारदये मम। શું કરો છો તમે? કોણ કરશે? गेजी राशि हाँ कर। मैं आज तो हिंडोरे झूले छैया कदम की सखी सब ठाडी मनो चित्र के सदन की मैं आज तो इंडोरे झूले छैया कदम की सखी सब ठाडी मनो चित्र के सदन की मैं आज तो इंडोरे झूले छैया कदम की दिखत रंगीलन ना बोलत मधुर बना मधुर ना बोलत मधुर बना मोहे तहाँ कोटि काम छबिले बदन की आज तो इंदूरे झूले छैया कदम की गावत मधुर ध्वनि मोह सुर नर मुनि शंकर से महाजोगी तारी छूटी दीन की मैं आज तो हिंडोरे झूले छैया कदम की तारी छोटी दीन की मैं आज तो हिंडोरे झूले त्रिविध समीर जहाँ बंसी बट खेलता मंद मंद गावे सखी राधा के रमण की मैं आज तो हिंडोरे झूले छैया कदम की त्रिविध समीर जहाँ बंसी बट खेलता मंद मंद गावे सखी राधा के रमण की तो इंदोरे झूले छैया नंददास प्रभु जहाँ ललिता झुलावे तहाँ माई मग्न सिंधु शोभा देखी श्याम गण की मैं आज तो इंदोरे झूले छैया कदम की नंददास प्रभु जहाँ ललिता झुलावे तहाँ मग्न सिंधु शोभा देखी श्याम गण की मैं आज तो इंदोरे झूले छैया कदम की तो इंदोरे झूले छैया कदम की થઈ ગયું। हाँ सुंदर। હવે જે હું પ્રસંગ કરું। हाँ करो। वार्ता प्रसंग 4। और एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु जी श्री गोवर्धन
गोवर्धन धर के मंदिर में श्री गोवर्धन धर को श्रृंगार करत हते। तब यह मन में आई जो आज दही होए तो समर्पिए। तब प्रभुदास सो कहे, जा कहूँ दही मिले तो ले आ। तब प्रभुदास चले, सो एक अहिरिनी मिली। तब वासो पूछे, तेरे पास दही है? तब उन कहो, दही मीठो सुंदर है, परंतु तू मोको कहाँ देंगो? तब प्रभुदास ने कही, दही मोको दे, जो तू मांगे सो मैं ताको दूंगो। तब अहिरी ने कही, 1 टका दे और कहाँ तू मोको मुक्ति देगो। तब प्रभुदास ने कही, जा तुको टका और मुक्ति देऊ दीनी। तब अहिरिनी ने कही, मैं कैसे मानूं? तब प्रभुदास ने कही, एक कागज पर लिखी दिनो, जो दही के पलटे मुक्ति दीनी। तब अहिरिनी अपने अंचल सो बांधी के अपने घेर आई। तब वाने परोसिनी सो कही, आजू मैं दही के पलटे मुक्ति ले आई हूँ। तब परोसिनी ने कही, अरे जा तोको बैरागिया ने ठगी लियो, मुक्ति कहाँ देगो? तब वह अहिरिनी ने कही, ऐसे मती कहे, वहाँ बड़े महापुरुष हैं, मोको साथे ही मुक्ति दीनी है। मोको कागज लिखी दिनो है, सो मेरे छेटे बांधियो है, उन्हें झूठ न बोले। तब उन्हें क्यों कहो, अब जानी परीगी पाछे धीरी घरी दोय में बाकी देह छूटी। तब जमदूत आए, इतने में ही विष्णुदूत आए के जमदूत सो कहे, छोड़ी देहु या को मुक्ति करेंगे। तब जमदूत ने कही, यह मुक्ति को कछु साधन तो कीनो नहीं, मुक्ति कैसे होएगी? तब विष्णुदूत ने कही, याके श्री आचार्य जी के सेवक प्रभुदास ने दही के पलटे मुक्ति दीनी है, सो ले जाएंगे। तब जमदूत फिरी गए। विष्णुदूत यहाँ को विमान पर बैठाए के ले चले। तब उन्होंने कहो, मेरी पड़ोसिन को विश्वास नहीं है, ताते वासो कहीं चलो। तब वासो कहे, श्री आचार्य जी के सेवक ने दही के पलटे याको मुक्ति दीनी हती, सो याको ले जा है। तब वह अपने घर ते दौड़ी के आए देखे तो वह अहिरिनी मरी पड़ी है। तब वह पड़ोसिन ब्रजवासिन सो कहे, छोड़े के चिट्ठी बांधी है, सो देखो तो। तब वाको अंचल देखे तो दही के पलटे मुक्ति लिखी है। तब वाके विश्वास आयो। तब वह हूँ चली, मैं हूँ वहाँ महापुरुष पास जाए मुक्ति ले हूँ। सो वे श्री आचार्य जी की सेवकनी होए
कृतार्थी भई। और यह श्री आचार्य जी दही भोग धरे। तब श्री नाथ जी कहे, दही बहुत मीठो है, पाछे मंदिर से पधारे। तब श्री आचार्य जी कहे, प्रभुदास दही बहुत मीठो सुंदर आयो, कहाँ दियो? तब प्रभुदास ने कही, महाराज महा मोंघो आयो है, दही के पलटे मुक्ति दीनी है। तब श्री आचार्य जी कहे, भक्ति क्यों न दीनी? श्री ठाकुर जी, प्रीति सो आरोग्य, मुक्ति तुच्छ कहाँ दीनी? तब प्रभुदास कहे, महाराज मुक्ति उन्होंने मांगी जो भक्ति मांगती तो भक्ति दे। तो આપણે આમાંથી શીખ મળે કે આપણે ક્યારે પણ અભિમાન ન કરવો જોઈએ, કે જેમ અહીંયા કને આવ્યો ઓલી એની પરોસને બહુ ઓલી થઈ ગઈ ને પછી ઉવા કને જાતી હતી ને ત્યારે. ને બીજું આમાં અભિમાન કેમ થયું? અભિમાનની વાત શું આવી? જીવને માનતા નથી આવડતું. અરે અભિમાન છે ને, અભિમાન આમાં શું આવ્યું? चले उतने घर तब वाणी पड़ोसी से कही, आजू दही के पलटना यहाँ तो महाप्रभु जी दिने मीठू लावी देतो। तब वहाँ विश्वास जे અમે ત્યાં આવ્યું પેજ નંબર 146 ऊपर के तब वहाँ को विश्वास आयो, तब वे हूँ चली, मैं हूँ वहाँ महापुरुष पास जाए मुक्ति ले हूँ। सो वे श्री आचार्य जी की सेवकनी हो कृतार्थ भाई। અહીંયા આવ્યું અભિમાન એટલે શું? અભિમાન એટલે કે અભિમાન એટલે શું કહેવાય? અહંકાર. અહંકાર એટલે ઘમંડ. જેમ કે એક્ઝામ્પલ કે રુચિરકા ને વોચ છે તો પછી બધાને કે ફેશન થી એમ કે મારા કને ઘડિયાળ છે જો મોંઘો, તો એને ઘમંડ કહેવાય. આમાં શું થયું ઘમંડ? એટલે ઘમંડ તો નહીં પર લાલચ એમને આવી ગઈ હતી. હા, લાલચ અલગ વસ્તુ છે. અભિમાન, અહંકાર કે ઘમંડ એનો મતલબ આપણી યોગ્યતા કરતા વધારે આપણને સમજવું કે દેખાડવું. આપણી જે યોગ્યતા હોય એના કરતા આપણે વધારે દેખાડીએ લોકોને, અથવા પોતાને યોગ્યતા કરતા વધારે માનીએ તો એ અહંકાર કહેવાય કે અભિમાન કહેવાય કે ઘમંડ કહેવાય. સમજાયું? શું કહેવાય? બોલ. અભિમાન કહેવાય. અભિમાન એટલે પોતાના એટલે અવાજ અહીંયા આવતી નથી. શું બોલે છે? જે પોતાના કને જે વસ્તુ ન હોવી એનાથી વધારે હોય તો એને ઘમંડ કહેવાય. એનું કોઈ ઉદાહરણ આપ. જેમ કે ઋત્વીના કને બહુ મોંઘી પેન હોય પણ લઈ ન શકતી હોય તો પણ એને મળી જાય એને ને પછી શો ઓફ કરે કે જો મારા કને મહેંગી પેન છે. તો
એટલે એ પેન લઈ ન શકતી હોય પણ એના કને આવી જાય ને કોઈ એને ગિફ્ટ આપે તો પછી આમ બતાવે કે જો મારા કને બર્થડે થી મોટી પેન છે ને બીજાને નીચો બતાવે. આપણે ડોક્ટર પાસે જતા હોઈએ અને કમ્પાઉન્ડર હોય ત્યાં કોઈ વખતે જઈએ અને કમ્પાઉન્ડર હોય ડોક્ટર કોઈ કામથી બહાર ગયા હોય અને કમ્પાઉન્ડર એમ કે હા હું જ ડોક્ટર છું. કેમ કે ઘણા લાંબા સમય સુધી ત્યાં કામ કરે એટલે એને ડોક્ટરીનું ભણ્યું નથી પણ એ ડોક્ટર જેટલું બધું જે કરે છે બધું એને આવડે છે એવું એ માનતો થઈ જાય. તો જેની પાસે ડોક્ટરીની ડિગ્રી નથી તેમ છતાં પણ પોતાને ડોક્ટર હોવાનું માની લે અને પોતે ડોક્ટર છે એવું જ બીજાને કહે પણ તો એનો ખોટો અહંકાર છે. તો એ અભિમાની થયો કહેવાય. ઉધારની કોઈ વસ્તુ આપણે લઈને આવ્યા હોઈએ અને આ વસ્તુ મારી છે ઉધારીની વસ્તુના ઉપર આપણે આપણો રોબ આપણે જાળતા હોઈએ બીજા સામે તો એ એક જાતનો અભિમાન છે. સમજાયું ને? એટલે પોતાની યોગ્યતા કરતા પોતાને વધારે સમજવું કે વધારે કહેવું એ અભિમાનનું લક્ષણ છે. જી જી. અહીંયા તો જે પડોશીની છે આહિરની એણે અહિરની વાત ઉપર વિશ્વાસ ન કર્યો. તો એ એક પહેલો જે પ્રસંગ છે કે મુક્તિના બદલામાં દહીં વેચ્યું મેં પરંતુ પડોશીની એ વિશ્વાસ ન કર્યો એ અવિશ્વાસનું ઉદાહરણ છે. અને બીજું જે છે કે જ્યારે વિષ્ણુદૂતોએ અહિરની ને મુક્તિ મળી છે એવું પડોશીને કહ્યું તો એ પણ મુક્તિની ચાહના માટે આચાર્યજીની પાસે ગઈ. એમાં જો અદેખાઈ આપણે ગુજરાતીમાં જેને કહીએ અથવા ઈર્ષ્યા કે પ્રતિસ્પર્ધા કે એને મળે તો હું કેમ રહી જાઉં તો એ ઈર્ષ્યા ગણાય. અને જો ઈર્ષ્યાનો ભાવ ન હોય અને એને એમ લાગે કે જે ઉપાયથી એને ઉત્તમ ફલ મળ્યું એ જ ઉપાય હું કેમ ન કરું તો મને પણ ઉત્તમ ફલ પ્રાપ્ત થાય એવી શુદ્ધ ભાવના એને મનમાં છે એવું આપણે માનીએ તો એ અનુકરણ કર્યું કહેવાય. એટલે ઈર્ષ્યા વશ જે આપણે કામ કરતા હોઈએ તે અને અનુકરણની ભાવનાથી જે કામ કરતા હોઈએ એમાં આપણા મનમાં શું ચાલે છે એમાં જ ફરક છે. જો શુદ્ધ ભાવ છે તો અનુકરણ છે અને હું કેમ રહી જાઉં એવી ભાવના છે તો એ ઈર્ષ્યા છે. પણ આ આખા પ્રસંગમાં સૌથી વધારે ધ્યાન આપવા યોગ્ય વસ્તુ એ છે કે પ્રભુના સુખ માટે અથવા ગુરુની આજ્ઞાના પાલન માટે એના સામે બીજું કઈ વસ્તુ મોટી નથી. તો પ્રભુદાસને આજ્ઞા થઈ તો પ્રભુદાસે દહીં જેવી તુચ્છ વસ્તુ છે એના માટે બહુ મોટી કિંમત એમણે ચૂકવી. પણ એમણે એવું વિચાર ન કર્યો કે આવી તુચ્છ વસ્તુ માટે આટલી મોટી રકમ આપણે કેમ ચૂકવી શકીએ. કેમ કે ગુરુની આજ્ઞા છે એટલે કોઈ પણ રીતે એનું પાલન થવું જ જોઈએ અથવા ભગવત સુખાર્થ પ્રભુના સુખ માટે આપણને આ કાર્ય કરી રહ્યા છીએ તો એના આગળ બધું જ તુચ્છ છે. અને બીજું જે અંતમાં આચાર્યજીના વચનથી જે વાત આવી રહી છે એનાથી આપણને સમજમાં આવે છે કે ભગવદીમાં
પ્રભુ એવું સામર્થ્ય મૂકે છે કે એમના આશીર્વાદથી ઉત્તમ ફલની પ્રાપ્તિ પણ થઈ શકે છે. એટલે આચાર્યો, ભક્તો, ભગવદીજનો છે, એમના આશીર્વાદ પણ બહુ મોટી વસ્તુ છે. સારું, કરો આગળ. શું કરવાનું છે? શબ્દ. હા, શબ્દ કરો. પેલો શબ્દ છે આચાર્યજી. આચાર્યજી એટલે જે શાસ્ત્રને વાંચે, પોતાના જીવનમાં લે અને પોતાના શિષ્યને સમજાવે, એમને આચાર્યજી કહેવાય. ગો એટલે ગાય અને વર્ધન એટલે એને પાલન પોષણ કરવા વાળો. અને ગોવર્ધન એક પર્વતનું નામ છે. શ્રી ઠાકુરજીએ ગોવર્ધન પર્વતને ધારણ કર્યો તો એમના એટલે એમની નાનકડી આંગળીમાં, એટલે એમને ગોવર્ધન એમને ગોવર્ધન ધન કહેવાય છે. પછી શબ્દ છે મુક્તિ. મુક્તિ એટલે કે આપણે મરી જઈએ એના પછી મુક્તિ એટલે કે જીવન મરણના બંધનથી આપણે છૂટીએ એને મુક્તિ કહેવાય છે. 4 પ્રકારની મુક્તિ હોય છે. એક વિદેહ મુક્તિ. વિદેહ મુક્તિ એટલે કે આપણે મરી ગયા એના પછી આપણે મુક્તિ મળે છે, એટલે વિદેહ મુક્તિ. એનું એક્ઝામ્પલ આપ્યો હતો કે આપણે એટલે કે આપણે સ્કૂલ જઈએ છીએ અને આપણે ડાયરેક્ટ સ્કૂલની આપણી એક્ઝામ પૂરી થઈ જાય છે અને આપણી એક્ઝામ 2 કલાકની અને 2 કલાકમાં જ પૂરી થાય છે, તો એના પછી આપણે દઈએ છીએ પેપર, એટલે એ વિદાય મુક્તિનો એક્ઝામ્પલ છે. અને પછી આપણે આપ્યો તો સદ્યો મુક્તિ. સદ્યો મુક્તિ એટલે કે આપણે મરી જઈએ એના પછી સીધી મુક્તિ. સીધી મુક્તિ મળી જાય ને સદ્યો મુક્તિ કહેવાય. કે જેમ કે આપણે મરી ગયા એના પછી આપણે સ્કૂલ જઈએ છીએ, ઘરેથી નીકળી અને સ્કૂલ જ જઈએ, એ સદ્ય મુક્તિ. એના પછી ક્રમ મુક્તિ છે. એના પછી ક્રમ મુક્તિ એટલે કે આપણે મરી ગયા એના પછી આપણે ભટકીને એના પછી સ્કૂલ આપણે છેલ્લે જ્યાં જવાનું છે ત્યાં જઈએ, એ ક્રમ મુક્તિ. જેમ કે આપણે સ્કૂલથી ઘરે જઈએ છીએ એટલે ત્યાંથી તળાવ અને બધું ફરીને પછી ઘરે જઈએ, એ ક્રમ મુક્તિનું એક્ઝામ્પલ છે. જીવન મુક્તિ. પછી જીવન મુક્તિ એટલે કે આપણે મરી ગયા આપણે મર્યા નથી, આપણે જે કામ કરીએ છીએ એનામાંથી મુક્તિ મળી જાય, એટલે જીવન મુક્તિ. એટલે કે આપણે એક્ઝામ આપીએ છીએ, આપણો 2 કલાકનો પેપર છે, અડધા કલાકમાં એટલે 1 કલાકમાં પૂરો થઈ જાય, તો આપણે એમ રૂલ છે કે બધા સાથે જ જવાનું છે, એટલે આપણે બેઠા રહીશું. આપણી એક્ઝામમાંથી તો મુક્તિ થઈ ગઈ, આપણે એક્ઝામ તો પૂરો થઈ ગયો એટલે કામ પૂરો થઈ ગયો, પણ આ રૂલ છે એના કારણે આપણે બેસવું પડે છે, એટલે આ ક્રમ મુક્તિનો એક્ઝામ્પલ. ક્રમ નહીં, જીવન મુક્તિ. જીવન મુક્તિ છે. જીવન મુક્તિનો મતલબ જીવતા હોવા છતાં બંધન વગરના હોવું. જીવતા હોવા છતાં બંધન વિનાના હોવું. બંધન એટલે કર્મ બંધન. શું સમજાયું? એમ સમજાયું કે આપણે જીવતા હોવા છતાં બંધનમાં રહેવું, એટલે બંધન એટલે કે એમ જીવનમાં એટલે એમ કર્મના એટલે બંધન એનાથી રહેવું. તો આજે ઉદાહરણ આપ્યું પરીક્ષાનું, એમાં કર્મ બંધન શું ગણાય? આપણી એક્ઝામમાંથી એટલે એમ છૂટી થઈ ગઈ છે. કર્મ ના એટલે એક્ઝામ. જો એક્ઝામ હોલમાં આપણે બેઠા છીએ, આપણું પેપર લખાઈ ગયું છે,
પણ હવે આપણને પેપર લખવાનું કોઈ બંધન રહ્યું નથી. સમજાયું ને? એટલે એક્ઝામ હોલમાં છીએ તેમ છતાં પણ પેપર અટેમ્પ્ટ કરવાનું જે કર્મ છે એ બંધનથી આપણે મુક્ત થઈ ગયા. એવી રીતે જેના પાપ પુણ્ય બંને સમાપ્ત થઈ ગયા પણ હજી આયુષ્ય સમાપ્ત નથી થયું તો એને શરીર છે પરંતુ કર્મનું કોઈ બંધન હવે એના ઉપર નથી. એટલે જેવું બેલ વાગશે તેવું જ છુટ્ટી. પેપર તો પહેલે જ થઈ ગયું છે. સમજાયું ને? બીજું પછી શબ્દ છે સેવક જે ઠાકોરજીને સુખ થાય એવી ક્રિયા એટલે સેવા ઈ જે મનુષ્ય કરે છે એમને સેવક કહેવાય છે. પછી શબ્દ છે વિષ્ણુદૂત. વિષ્ણુદૂત એટલે જે વિષ્ણુના સેવક, એમના દાસ અથવા એમના સંદેશવાહક અથવા કાર્ય કરતા હોય એમને વિષ્ણુજીના દૂત કહેવાય છે. પછી છે યમદૂત એટલે જે યમના સેવક, દાસ, સંદેશવાહક અથવા કાર્ય કરતા હોય એમને યમદૂત કહેવાય છે. પછી છે બ્રજ. બ્રજને ગોકુલ પણ કહેવાય છે અને વ્રજ એટલે કહેવાય છે કારણ કે એક જગ્યાએ ઘાસ પૂરી થઈ જાય તો ગાયને બીજી જગ્યાએ ઘાસ ચારવા લઈ જાય એટલે એને વ્રજ કહેવાય છે. અને વ્રજને ગોકુલ પણ કહેવાય છે. એટલે ગો એટલે ગાય ને કુલ એટલે ગાયનો કુલ. અને એને નંદ બાબાનો એડ્રેસ પણ કહેવાય છે. પછી છે શ્રીનાથજી. શ્રી એટલે લક્ષ્મીજી અને નાથ એટલે એમના પતિ એટલે વિષ્ણુજી અને એમને દક્ષિણ ભારતમાં તિરુપતિ બાલાજી નામથી પણ કહેવાય છે. પછી શબ્દ છે દેહ છૂટી. દેહ છૂટવી એટલે દેહ અને આત્માનો વિયોગ એટલે સ્થૂળ શરીરમાંથી આત્માનો વિયોગ થવો અને એમ છૂટવું એટલે એમને દેહ છૂટવી કહેવાય છે. પછી શબ્દ છે ઠાકોરજી. ઠાકુર એટલે માલિક. આપણે ઠાકોરજીના દાસ છીએ એટલે આપણાથી જે મોટા હોય આપણે એમને સન્માનથી બોલાવવું જોઈએ. પછી શબ્દ છે ભક્તિ. महात्म्य के ज्ञान पूर्वक शूद्र सबसे अधिक स्नेह से की जाने वाली सेवा को भक्ति कहा जाता है. ये परिभाषा नारद जी ने नारद पंचरात्र ग्रंथ में लिखी है. જે આમાં જે શબ્દ છે મંદિર. મંદિર બે ટાઈપના હોય. એક છે દેવાલય ને બીજું છે ગૃહ મંદિર. દેવાલયમાં શાસ્ત્રની માલિકી શાસ્ત્રમાં મૂળ અર્થ દેવાલય દેવોનું રહેવાનું સ્થાન છે. શાસ્ત્રમાં મૂળ અર્થ મંદિરનો ઘર છે. દેવાલયમાં આપણે રહી ન શકાય ને ગૃહ મંદિર આપણે આપણા ઘરમાં રહી શકાય. દેવાલયમાં દેવની માલિકી હોય ને ગૃહ મંદિર ઘરના માલિક આપણે હોઈએ કે ઘર આપણું માલિકીનું હોય છે અને આપણે ભગવાનને મંદિર બનાવીએ. પછી દેવાલયમાં પ્રભુને બધું જ દાન કે સમર્પિત હોય છે, દાન કરેલું હોય છે. ગૃહ મંદિરમાં બધું જ સમર્પિત હોય છે. આ જે પ્રભુદાસનો પ્રસંગ છે એમાં જે મંદિર શબ્દ છે એ કયા અર્થમાં વપરાયો છે?
घर मंदिर छे के देवालय छे? देवालय। केवी रीते खबर पड़ी? केम के श्रीनाथजीનું મંદિર। शाबाश। श्रीनाथजी देवालयમાં બિરાજ્યા કે મહાપ્રભુજીના કે કોઈના ઘરમાં નથી બિરાજ્યા, એટલે એ દેવાલય છે। દેવાલય એટલે દેવનું ઘર, દેવની માલિકીનું ઘર। जी। जे થઈ ગયું। થઈ ગયું? ચાલો ઠીક છે। और કોઈને કંઈ કહેવું છે આમાં? કોઈ શબ્દ કે કંઈ પ્રશ્ન છે? ના જેજે। ચાલે ચાલો હવે પાઠ કરવાનો છે ને? કયો પાઠ ચાલે છે? જી જેજે। નિરોધ લક્ષણ ચાલે છે। નિરોધ લક્ષણ। હા, 5મા શ્લોક સુધી થયું, તો એક એક શ્લોક બોલો તો સહી। 5 શ્લોક ખતમ થઈ ગયા ને 6ઠો ચાલુ કરવાનો છે। નિરોધ લક્ષણમ યસ્ય દુઃખમ યશોદાય નંદાદીનાં ચ ગોકુલે ગોપિકાનાં તુ યદ દુઃખમ તદ્દુઃખમ સ્યાન્મમ ક્વચિત। गोकुले गोपिकानां च सर्वेषां व्रजवासिनां यत् सुखं समभूतं मे भगवान् किं विधास्यति। માંડવીથી કરો। उद्धवागमने जात उत्सवः सुमहान् यथा वृन्दावने गोकुले वा तथा मे मनसि क्वचित्। मनसि क्वचित्। महतां कृपया यावत् भगवान् दययिष्यति तावदानन्दसन्दोह कीर्त्यमानः सुखाय हि। क्या गयो कमजोर करो। महतां कृपया महतां कृपया यद्वत् कीर्तनं सुखदं सदा न तथा लौकिकानां तु स्निग्धभोजनरूक्षवत्। बरोबर છે। પહેલા જે દીર્ઘ બોલ્યો ને એ રૂક્ષવત। હવે નવું કરવાનું છે। ચાલો ગુણગાને સુખાવાપ્તિ। गुणगाने सुखावाप्तिः गोविन्दस्य प्रजायते यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः गुणगाने सुखावाप्तिः गोविन्दस्य प्रजायते यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः। गुणगाने सुखावाप्तिः वाप्तिः गोविन्द्य
प्रजायते यथा तथा सुखादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः गुणगाने सुखावाप्तिः गोविन्दस्य प्रजायते यथा तथा सुखादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः गुणगाने सुखावाप्तिः गोविन्दस्य प्रजायते यथा तथा सुखादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः गुणगाने सुखावाप्तिः गोविन्दस्य प्रजायते गुणगाने सुखावाप्तिः गोविन्दस्य प्रजायते यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः गुणगाने सुखावाप्तिः गोविन्दस्य प्रजायते यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः गुणगाने सुखावाप्तिः गोविन्दस्य प्रजायते यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः गुणगाने सुखावाप्तिः गोविन्दस्य प्रजायते यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः गुणगाने सुखावाप्तिः गोविन्दस्य प्रजायते यथा तथा सुखादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः गुणगाने सुखावाप्तिः गोविन्दस्य प्रजायते यथा तथा सुखादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः गुणगाने सुखावाप्तिः गोविन्दस्य प्रजायते यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः गुणगाने सुखावाप्तिः गोविन्दस्य प्रजायते यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः गुणगाने सुखावाप्तिः गोविन्दस्य प्रजायते यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः गुणगाने सुखावाप्तिः गोविन्दस्य प्रजायते यथा तथा शुकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः गुणगाने सुखावाप्तिः गोविन्दस्य प्रजायते यथा तथा सुखादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः गुणगाने सुखावाप्तिः गोविन्दस्य प्रजायते यथा तथा सुखादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः જો તમારામાં જે જૂની આદત પડેલી છે ને એને કારણે અમુક અશુદ્ધિ
હજી નથી સુધરતી. એટલે એક તો આ સકારના ઉચ્ચારમાં કેટલાક લોકો ટૂંકા એમ બોલે છે. અહીંયા મીંડાવાળો શ છે તાલવ્ય, એટલે કે ટૂંકા એ રીતે નીકળવું જોઈએ. બીજું, વિસર્ગ એના પછી જો સકાર હોય એટલે સ હોય કોઈ પણ પ્રકારનો, તો વિસર્ગનો ઉચ્ચાર સ જેવો થાય. જેવો આપણે રોકાયા વગર સતત બોલી રહ્યા છીએ તો એ એક વસ્તુ સાવધાનીમાં લેવી જોઈએ. અને જ્યાં સંયુક્ત અક્ષર આવતા હોય, બે શબ્દ જોડાતા, તો એના પહેલા જેમ સ્ત્યપ પ્રજા, ત્ય પ્રજા એમ નહીં, સ્ત્યપ પ્રજા, તો ત્યાં થોડો એક જર્ક આપણને ઉચ્ચારની અંદર આવવો જોઈએ. અત્યારે આપણો કયો શ્લોક થયો? છઠ્ઠો થયો ને? તો ગોવિંદસ્ત્યપ પ્રજાયતે, ત્યાં સ્ત્યપ પર એ જાતનો ઉચ્ચાર થવો જોઈએ. અને શુકાદી નામ, એમાં અનુસ્વારનો ઉચ્ચાર આ એક કલ્પ શાયદ કરી રહ્યો હતો, એ સ્પષ્ટ ઉચ્ચાર નતો થતો. તો યથા તથા શુકાદીનામ, તો ના બોલ્યા પછી હોઠ બંધ થઈ જાય એવી રીતે મ નો ઉચ્ચાર અનુસ્વારનો કરવો જોઈએ. શુકાદીનામ. બસ આટલી વાત છે, ધ્યાન લેવા. સારું, ઠીક છે. અહીંયા કીર્તનિયા, તને બોલવાનું છે કે આવતા જન્મમાં બોલવું છે તને? સારું, ચાલો, કઈ વાંધો. આવતા જન્મ